that of all the countries in the world wants peace in Afghanistan is Pakistan. جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے، مسئلہ کشمیر ہے، اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں. نے بڑے اچھے خالص تعلقات بنائے ہیں. شاہ محمود قریشی کو معروف ہے. نریندر مودی سے بات کی کہ آپ ایک قدم ہماری طرف لیں گے، 2 قدم ہم آپ کی طرف آئیں گے. وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. ہماری سیاسی صورتحال اتنی فوگی ہے، اتنا فوگ ہے کہ شاید بڑی بڑی ڈیولپمنٹس بھی دھندلا جاتی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے دنیا کی انڈاؤٹڈ اکنامک پارک کے صدر یعنی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، اور اب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان روس کے دورے پر جا رہے ہیں اور دوسری سپر پاور کے صدر ولیڈیمیر پوٹن سے بات کریں گے. بذات خود یہ دونوں ملاقاتیں بہت اہم ہیں. افغانستان کے حوالے سے ابھی صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی، میں سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن روس کا اس خطے میں بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک کنسرن ہے، اس کا انٹرسٹ ہے. وسطی ایشیا کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں، اور بھارت بھی روس کا پرانا دوست رہا ہے. بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں اب افغانستان میں بھارت کے قونصلیٹ بند ہو چکے، لیکن بھارت اپنے آپ کو پھر بھی ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. افغانستان میں رہنے والے سکھوں اور ہندوؤں سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے باقاعدہ ملاقات کی، وہاں کچھ اور باتیں بھی وہ کرتے رہے. روس کے دورے کے حوالے سے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنسرن پایا جا رہا ہوگا. مسلمان بچیوں کے حجاب کا معاملہ اٹھا کر اب کیا بھارت میں مسلمان بچیوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں؟ یہ حجاب کا معاملہ شاید پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے، یہاں بھی خط لکھے جا رہے ہیں ایک وزیر کی طرف سے، اور دوسری وزیر صاحبہ سرعام اپنے ٹویٹ میں ان کی مخالفت بھی کر رہی ہیں. ہم ان اہم موضوعات پر بات کریں گے اور انتہائی ڈسٹنگوشڈ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے روبرو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب، بہت شکریہ جیلانی صاحب آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ میڈم تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین ٹیلی فون لائن پر بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ جنہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کرافٹ کی ود دی پیسج آف ٹائم، جناب شمشاد احمد خان صاحب سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک اکنامک پارک کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ابھی اسی مہینے، اور اب وہ اگلے ہفتے روس جا رہے ہیں ایک سپر پاور کے صدر پوٹن سے ملنے کے لیے. ظاہر ملاقات ہوگی، کانٹیکسٹ پورا ہوگا. یہ فرمائیے بذات خود یہ کتنی اہم ملاقاتیں ہیں، یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ السلام علیکم شوکت. یقیناً یہ ایک بہت اہم دورہ ہوگا. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے چین کے صدر کے ساتھ جو ملاقات رہی ہے ایک ایکسٹینسو ملاقات تھی صدر کے ساتھ، ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ، جس میں بہت چیزیں ڈسکس کی گئیں، اور پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ریجنل ایشوز، گلوبل ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی. دوسرے پوائنٹ پہ اب آ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ماسکو جا رہے ہیں خیر سے انشاءاللہ اس مہینے کی آخر میں، تو وہ بھی ایک بہت اہم وزٹ ہے. بہت عرصے بعد ہو رہا ہے ایک وزٹ ٹو ماسکو. سب سے اہم بات جو مجھے اس میں دکھتی ہے کہ دونوں پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے یہ گائے بگائے ایک دوسرے سے مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز پہ ملتے رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے ایک راپورٹ ڈیولپ کر لیا ہے جس کی ایویڈنس یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ایک انویٹیشن دی ہے پریزیڈنٹ پوٹن
ने कि वो विजिट करें मॉस्को में, ताकि वो गुफ्तगू जो प्राइम मिनिस्टर साइडलाइंस ऑफ वेरियस मीटिंग्स और वैसे भी उनके साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में करते रहे हैं, उनको ज्यादा तफसील से उस पर गुफ्तगू हो। और ये ऑब्वियसली रूस जो है वो ना सिर्फ एक ग्लोबल पावर है बल्कि एक रीजनल इंटरेस्ट है उसका पाकिस्तान के हमारे इलाके में, और हम रिस्पेक्ट करते हैं रूस की जो वेरियस पोजीशंस हैं विद इन द रीजन एज वेल। अफगानिस्तान जैसे आपने फरमाया, अफगानिस्तान से बहुत अहम लिंक है रूस का, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और चीन ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल के कॉन्टेक्स्ट में तो अमेरिका भी था, लेकिन ट्राइलैटरल मीटिंग्स करते रहे हैं जिससे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। सो ये अहम होगा। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ये भी देखना है कि रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात और कल्चरल ताल्लुकात, रूस एक कल्चरल बहुत बड़ा बास्टियन है दुनिया का, और वहां से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने इस्लामोफोबिया पे एक ट्वीट किया था, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था, और उससे भी उनकी एक कनेक्शन डेवलप हुआ। तो ये रूस में रहते हुए मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम होगा मेरे ख्याल में ये विजिट, और ये इंडिकेशन प्रेसिडेंट पुतिन दे चुके हैं। वक्त के साथ साथ कोल्ड वॉर में हम अलग-अलग थे मैडम, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ गए थे, पहला शायद पाकिस्तान की तरफ से विजिट था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे वो भी गए थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी रूस जाते रहे, मुतअद्दिद बार वो भी मिलते रहे, कुछ मीटिंग्स में तो आई सपोज आप भी शामिल थी। ये जो 20 साल से एक टेम्पो बना है, अभी 7 साल पहले रूस के वजीर खारजा सर्गी लावरोफ भी पाकिस्तान अभी रिसेंट मंथ्स में आए, ये वक्त के साथ जो टेम्पो बना है ये कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को एससीओ की मेंबरशिप मिल गई, फिर टेररिज्म के हवाले से रेड सेंटर में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी हैं, जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम एन एनिमी टू अ फ्रेंडली कंट्री, ये थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पे। यकीनन जो अफगानिस्तान के जो 79 हुआ और उसके बाद मसले हुए अफगानिस्तान से, उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में कुछ थोड़ी सी मुश्किलात आई, लेकिन ग्रेजुअली रूस एक मैच्योर मुल्क है, हिस्टोरिकली हिस्ट्री को समझता है, अपनी पोजीशन को इस रीजन में समझता है, और ये जो पाकिस्तान में मिलकर, जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान के बारे में मुख्तलिफ अयाम पे गुफ्तगू करते रहे रूस के साथ। उनका जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान पे, वो पाकिस्तान ज़मीर काबुलोव, वो पाकिस्तान के बहुत दौरे करता रहा है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके पाकिस्तान की पोजीशन। और फिर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रूस के प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें कर चुके हैं माजी में, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग फर्दर डेवलप हुई है। तो अब इस लेवल पे रिलेशनशिप पहुंची है कि ये समझा जा गया है रूस की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से कि एक अहम मौका है जब दोनों ममालिक लीडरशिप लेवल पे डीप कॉन्वर्सेशंस कर सकें, मुख्तलिफ जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके बारे में और जो रीजनल इश्यूज हैं उनके बारे में। यकीनन रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बहुत क्लोज रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के कॉस्ट पे होंगे। पाकिस्तान जो है वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर विद इन द रीजन और ग्लोबली भी, आप यूएन में देखें, काम करता रहा है, रूस के साथ काम करता रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कड़ियां हैं जो मिली हैं। एससीओ में जैसे आपने फरमाया कि रूस ने अहम रोल प्ले किया पाकिस्तान को, रूस को एससीओ का मेंबर बनाने में, और पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है जब से वो एससीओ का मेंबर बना, और रूस उसको अप्रिशिएट करता है। सो ये मैच्योरिटी है रिलेशनशिप की दोनों की। जलील अब्बास जिलानी साहब, बायलैटरली बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, लेकिन मैं जरा रीजन पे इसकी इम्प्लीकेशन जानना चाह रहा हूं।
नो डाउट कि भारत और रूस यानी फॉर्मर सोवियत यूनियन वो बड़े क्लोज इत्तेहादी थे। सेंट्रल एशिया अब आजाद हो चुका, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। वजीर आजम पाकिस्तान और सदर रूस पुतिन जब इनकी मुलाकात होगी, इस खित्ते के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस पर्सपेक्टिव में? पराचा साहब, जिस तरीके से हमारी कॉलीग तमीना साहबा ने कहा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूं कि ये सफारती मैदान पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यकीनन कि पहले चीन का दौरा हुआ और उसके बाद फिर रूस का दौरा हो रहा है। और इस सिलसिले में मैं बात जरूर करूंगा कि हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो तरह तरह की बातें करेंगे और उसके बारे में पाकिस्तान और रूस के दरमियान और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी इस बारे में गलत फहमियां फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इंटर स्टेट रिलेशंस में कोई भी मुल्क जो सा है वो अपना सॉवरेन डिसीजन लेता है किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने में, और उसमें किसी मुल्क को ये नहीं समझना चाहिए कि ये ताल्लुकात कोई जीरो सम गेम है ममालिक के दरमियान। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि चाइना के साथ मजीद बढ़ावा है ताल्लुकात में, और रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात की इब्तदा हुई थी चंद बरस पहले, उसको भी मजीद से मजीद बढ़ावा है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक अहम एक विजिट होगा। उसकी वजह यह है कि रूस की और पाकिस्तान की बहुत सारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं इस खित्ते से मुतालिक या ग्लोबल इश्यूज के ऊपर हमारी बहुत सारी कन्वर्जेंसेस हैं। आपको मालूम होगा कि जब तमीना साहबा ने कहा कि एक ट्राइलेटरल डायलॉग चल रहा था पाकिस्तान, रूस और चाइना के दरमियान, तो उसके अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर तीनों ममालिक में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती थी। और इसी तरीके से जिस तरह वो SCO की बात की गई, रूस ने भी पाकिस्तान की मेंबरशिप को सपोर्ट किया, और आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान हमारे जो दिफाई भी और इक्तिसादी ताल्लुकात भी बहुत मजबूत होंगे। अभी आपको याद होगा कि पिछले चंद दिनों पहले एक दुरुज़बा वो एक्सरसाइजेज हुई थी रूसी फौजियों की और पाकिस्तानी अफवाज की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एक बिगिनिंग है। इंडिया तो खैर मैं समझ सकता हूँ कि वो वहां पर इसके बारे में बहुत तशवीश पाई जाएगी जिस तरीके से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर इंटरनेशनल मीडिया में इसके बारे में अभी से कोई सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि जी टाइमिंग के बारे में सवाल है, थोड़ा सा ये फरमाइए जिलानी साहब के एक तासुर है ना, और पाकिस्तान में भी मौजूद है कि शायद कोई नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इस तरह के ममालिक एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ब्लॉक्स की बात की जाती है। इस विजिट में वो भी एलिमेंट है या वो बस ऐसे ही एक ख्याल है, स्पेकुलेशन है? ये बिल्कुल स्पेकुलेशन है पराचा साहब। ना पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, ना ही चाइना की ख्वाहिश है कि वो कोई नया ब्लॉक तश्कील करे, और न ही मैं समझता हूं कि रूस की कोई ख्वाहिश हो गई, क्योंकि इस खिते के अंदर ये तीनों ममालिक जो से हैं, चाहे रूस हो, चाहे हिंदुस्तान हो, ये चाहे हिंदुस्तान नहीं अपना चाहे चीन हो, तो वो अपना उनके और पाकिस्तान के दरमियान एक काफी हमांगी पाई जाती है। जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में भी, जो रीजनल इश्यूज हैं इक्तिसादी तौर पे जो अपना जिस तरह से आगे बढ़ना है, जिस तरह चाइना पाकिस्तान के दरमियान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसको बढ़ाने की बात हुई है। इसी तरीके से रूस के साथ जो एक कॉरिडोर है जो हमारे इक्तिसादी ताल्लुकात हैं उसके बारे में भी बातचीत होगी। और ये वाला विजिट किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होगा किसी में, इसमें ये जो सारे ममालिक की ख्वाहिश यही होगी कि किसी तरीके से अपने इन ताल्लुकात को, इक्तिसादी भी ताल्लुकात को और पॉलिटिकल ताल्लुकात को मजीद उसको बढ़ावा दिया जाए। शमशाद अहमद खान साहब, टाइमिंग की बात जलीलाबाद जिलानी साहब भी कर रहे थे, और ये बात आ रही है कि एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन और रूस का एक स्टैंस ऑफ बना हुआ है और मगरब बिल्कुल यूक्रेन के पीछे खड़ा है, ये टाइमिंग के हवाले से ये जो एतराज है कि हम जाकर जब सदर पुतिन के साथ खड़े होंगे तो ये क्या मैसेज आएगा फिर?
शौकत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे दोनों कोलीग्स तमीना और जलील, दोनों ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है। सारी पूरा तज्जिया जो आपके सामने रखा है बड़ा एलोक्वेंट तज्जिया है दोनों मेरे कोलीग्स ने, और मुझे आज फख्र महसूस हो रहा है कि फॉरेन ऑफिस जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर एक जजीरे की सूरत में खड़ा है कि वहाँ भी एक डिप्लोमेटिक स्किल्स जो हैं वो पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसर पैकार हैं। और अब इस मौजू के हवाले से जो आपने सवाल किया है यूक्रेन का, जी जी, तो मैं इससे पहले शौकत ये रूस के साथ जो ताल्लुकात है उसके तनाज़ुर में आपको तारीख का एक बड़ा इंटरेस्टिंग हवाला देना चाहूंगा। अच्छा। कि 1949 में जब पाकिस्तान आज़ादी के बाद एक अजीब कशमकश में गिरफ्तार था कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, सर्द जंग अरूज पर थी, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम हमारे वज़ीर आज़म अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन हमें अमेरिका की जानिब से इन्विटेशन नहीं आ रही थी। और फिर हुआ ये कि रूस की तरफ से इन्विटेशन आ गई और दौरे की, तो फिर उसको देखकर अमेरिका ने फौरी हमें बुला लिया। और फिर बदकिस्मती ये कि हमने जो बड़ा फेटफुल डिसीजन था अपनी तारीख का वो लिया कि हमने रूस को एक तरफ रखकर अमेरिका की ऑप्शन अपनी इख्तियार कर ली, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वो फिर 2 हफ्तों के लिए अमेरिका गए। जी जी। तो ये एक हमारे जहनों में अमेरिका की खास ख्वाहिश रहती है, अक्सर पाकिस्तानियों के जहनों में भी। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि तारीख के जरिए हमने देख लिया है कि जब भी हमें जरूरत पड़ी अपनी सलामती की खातिर या सालगिरह की खातिर, तो अमेरिका हमें हमेशा तनहा छोड़ता रहा है। मैं कोई फैसला ये नहीं कर रहा कि अमेरिका या रूस, ये मैं सिर्फ तारीख का तनाजर दे रहा हूँ कि हमें अमेरिका की जानिब से बहुत मायूसियां हुई हैं माजी में, और उन्हीं मायूसियों के नतीजे में हमारे ताल्लुकात देखा जाए तो रूस के साथ भी मुतासर हुए हैं। और आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौरे का 99 के शुरू में। जी जी। मैं उस दौरे में एक्चुअली हमने तैयारी की थी, तो वो इनफैक्ट हमारी तरफ से एक पहला हाई लेवल राब्ता था एग्जैक्टली रूस की नई लीडरशिप के साथ। तो हमने एक प्रोसेस का आगाज कर दिया था जो आज मेरे ख्याल में एक कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। और रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से जब भी कोई कोशिश होती है तो मैं इस बात की भी वजाहत करनी चाहूंगा कि रूसी क़यादत वो किसी किस्म के ऐसे दौरों की हामी नहीं है जिस किस्म के दौरे हमारी पुरानी जो लीडरशिप होती थी वो किया करती थी। वो बुनियादी तौर पर टूरिस्टिक दौरे होते थे और मैं उनका हिस्सा होता था, देखता था। रूस का भी जब दौरा हुआ था तो काम की बातें जितनी हुई सो हुई, लेकिन ज्यादातर हमने इधर उधर की तैयारी की थी। तो ये जो अब है जी जी, ये मौजूदा क़यादत, प्यूटन ने ये इरादा किया था कि जब कोई खास नतीजा निकलेगा तो मैं फिर उस वक्त पाकिस्तान आऊंगा। और उसी हवाले से आज जो इमरान खान को दावत दी गई है वो भी एक अब ज़हनी जो तब्दीली पैदा हुई है दोनों मुल्कों में, उस तब्दीली के नतीजे को बाहर लाने की खातिर ये दौरा जो है ये बहुत अहमियत का हामिल होगा, जिस तरह मेरे दोनों कुलीग ने कहा। लेकिन ये भी है कि हमने कोई मिरेकल की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा इस किस्म की मीटिंग हो रही है और जिस तनाजर में हो रही है वो भी आपने खुद ही जिक्र कर दिया यूक्रेन का। और वैसे भी हमारे खित्ते में अपने अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम चीन या रूस के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाएं। ये अब इमरान खान का चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से इन हाई लेवल कॉन्टेक्ट को पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बैलेंस जो है बरकरार रखते हैं। और ये एक चैलेंज की बात होगी। और मेरे ख्याल में आज तक हमने हमेशा बैलेंसिंग में को कभी कमजोरी नहीं दिखाई। देखा जाए चाहे वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हो या अमेरिका और चीन के दरमियान हो या अमेरिका या उस वक्त चीन और रूस के दरमियान हो, हमने हमेशा बैलेंसिंग की है। तो पाकिस्तान की सफारतकारी इस सिलसिले में पूरी तरह जो है वो स्किल्ड तजर्बाकार सफारतकारी करते हैं। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इस दौरे का अच्छा नतीजा निकलेगा। यूक्रेन के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा
کہ یوکرین سرد جنگ کا ایکسٹینشن ہے، اور وہ اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان جو یورپ سے منسلک جو مسائل ہیں اس سلسلے میں یہ ساری کشمکش ہے، اور ہمیں اس سے کوئی کسی ایک سائڈ کو نہیں لینا دوسرے کے خلاف، لیکن ہم اپنا جو ایک بنیادی اصول ہے کہ سرد جنگ سے نکل کر اب امن کا زمانہ جو آ گیا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، تو ہم بڑی طاقتوں کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ وہ بجائے اس سے کہ اپنی جو ٹینشنز ہیں یا اپنے مفادات کی خاطر زیادہ حالات کو، جو عالمی حالت ہے اس کو زیادہ گمبھیر کریں، اس کی بجائے دنیا میں امن اور ثالثی پروموٹ کریں، اور تاکہ جو اکنامک پوٹینشیل ہے سب خطوں کا وہ پورے طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ ویل سیڈ سر، کنفرنٹریشن مسائل کا حل نہیں ہے۔ ادھر رکیے گا، مجھے بریک لینے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنے خطے کی بات کریں گے، کیا پرسپیکٹو امن کے بن رہے ہیں، کیونکہ بڑی طاقتوں کی ہمیشہ ادھر نظر رہی ہے۔ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے مجوزہ دورہ روس کے حوالے سے، اس خطے میں جو صورتحال ہے اس پر۔ جلیل عباس جیلانی صاحب، افغانستان ابھی سٹیبل نہیں ہوا، ظاہر ہے دنیا کے اپنے کنسرن ہیں، افغانستان کے اپنے کنسرن ہیں، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے افغان سکھوں اور افغانستان میں رہنے والے ہندوؤں کو وہاں اپنے ہاں مدعو کیا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کیا۔ بھارت اب افغان تھیٹر کو کس لیے یوز کرنا چاہ رہا ہے؟ فراش صاحب، بھارت نے افغانستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ماضی کے اندر، اور ابھی بھی جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ضرور وہاں پہ موجود ہوں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو مدعو کیا اور ان سے بات چیت کی، اور جس طریقے سے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کی طالبان حکومت کو، اور جس طریقے سے ان کے پھر وہاں پہ جو ایلیمنٹس تھے BLA کے اور TTP کے، ان کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنا جو ایک وتیرہ جو تھا ہندوستان نے افغانستان سے متعلق اس کو چھوڑا نہیں ہے اب۔ لیکن ہمارے لیے جو چیز باعث تشویش ہے وہ یہ ہے کہ طالبان لیڈرشپ نے بھی یہ وعدہ کیا تھا ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو مجھے تھوڑی سی جو وہ ایک ہمیں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اور انہوں نے نہ صرف پاسداری نہیں کی بلکہ انہوں نے ان جو وہاں سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کی ہماری افواج کے اوپر ان کو انہوں نے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر وہ یہ افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے ہوگی۔ اور جو جہاں تک آپ نے ہندوستان کی بات کی ہے تو ہندوستان میں پرائم منسٹر مودی کا جو ایک ایجنڈا تھا اور ان کی جو ایک اینٹی پاکستان اینیموسٹی تھی جو کہ بچپن سے تھی ان کی، اور ایک ان کے اندر ایک پیتھولوجیکل جو ایک ہیٹریڈ تھی پاکستان کے خلاف اور وہاں کے مسلمز کے خلاف، وہ اس کی جو ڈیمونسٹریشن وہ اپنا مکمل طور پہ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری جب ہندوستان میں تعیناتی تھی تو اس وقت وہاں پہ گجرات کے جو رائٹس ہوئے تھے سن 2000 کے اندر، تو وہاں پر وہ مودی صاحب جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے گجرات اسٹیٹ کے، انہوں نے ایکٹیولی اس کے اندر حصہ لیا تھا، اور انہوں نے انکریج کیا تھا جو بلوائی تھے کہ وہ مسلمانوں کی جو ہیں علاقے ان پہ جا کے اٹیک کریں، وہاں پہ خواتین کی بے حرمتی کریں اور مسلمانوں کو وہاں پہ ماریں۔ اور میں ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ وہاں پر جب بھی جو RSS کے اور BJP کے جو بلوائی تھے جو کہ چیف منسٹر مودی کی قیادت کے اندر اور اس کی ڈائریکشن میں وہ جو مسلمانوں کے علاقے وہاں پہ اٹیک کرتے تھے، تو وہاں پہ ان کو جلانے کے بعد وہ وہاں پر ایک بورڈ چھوڑ کے آیا کرتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا منی پاکستان۔ تو اب جب سے وہ 2014 سے آئے ہیں اور تب سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو مسلمانوں کی حالت زار ہے تو وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ ساری انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کا بھی فوکس ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے، اور جس طریقے سے وہ جو انٹرنیشنل جو جینوسائڈ واچ ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں گریگری اسٹینٹن،
انہوں نے بھی وہ کرن تھاپڑ کے انٹرویو کے اندر یہ بات کی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا نہ صرف جینوسائیڈ ہو رہا ہے بلکہ کشمیریوں کا بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو وہ یہ تمام چیزیں جو سی ہیں ایک مودی ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں, جس کے اندر وہاں پر ایک تو ہندوستان سے پاکستان کے خلاف وہ ایک ان کی وہ کیمپین چل رہی ہے, ایک ایگریشن چل رہی ہے, اور دوسرا وہ افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں پر ابھی طالبان نے شاید وہاں پہ اپنا کنٹرول شاید قائم نہیں کیا, وہاں سے ان ایلیمنٹس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں سے پاکستان کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں فارن سیکرٹری تھا تو اس زمانے کے اندر زمانے میں ہم ایک دفعہ گئے ادھر کابل وزٹ کے لیے, تو پریزیڈنٹ کارزائی تھے اس وقت پریزیڈنٹ, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ یہاں پہ BLA کے لوگ موجود ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ برمداغ بگٹی بھی اس زمانے میں کابل میں جو پریزیڈنشل پیلس تھا کارزائی صاحب کا, اس سے کوئی تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک جو سرکاری گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے, اور وہ ان کی را کی اور جو ان کی NDS تھی اس کی سپرویژن میں وہ کام کرتے تھے. تو ابھی 6 مہینے کے اندر وہ تمام کے تمام جو ایلیمنٹس تھے جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایلیمنٹس ابھی ختم ہوئے ہوں گے. وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے. تہمینہ جنجوعہ صاحبہ, آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں, ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, حامد کرزئی سابق افغان صدر, ان کے دور میں انڈین کونسلیٹس تھے وہاں پر, اور وہاں پر جیسے جیلانی صاحب فرما رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان کے کنسرن تھے. اب تو کونسلیٹ بند ہو گئے, ان کی ایمبیسی بھی بند ہو گئی. بھارت کی گندم بھی ابھی 22 فروری سے افغانستان پہنچنی ہے پاکستان کے راستے. تو اب وہاں کیا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ ایک تو اس کے تو ہمارے پاس بہت سارے وہ ہیں کلیئر ایگزامپلز کہ جس طرح TTP جو افغانستان میں موجود ہے اور وہاں سے کر رہی ہے, آپریٹ کر رہی ہے, کس طرح ان کو پیسہ دیا جاتا ہے, اور ماضی میں کس طرح NDS جو تھا اس کے اندر یہ ہندوستانی انفلٹریٹ کیے ہوئے تھے اور وہ ایڈوائز وغیرہ کرتے تھے. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ بھی ہے کہ ہر منسٹری, افغان منسٹری میں ایڈوائزرز تھے ہندوستانی, جو پھر بعد میں بسوں میں بھر کے چلے گئے, لیکن ابھی بھی ان کی موجودگی ہے ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں جس طرح TTP میں ہے. تو یہ ہندوستان جو ہے وہ آپ کی جان تو نہیں چھوڑے گا, وہ تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستان کو افغانستان سے دبایا جائے اور اپنی طرف سے ہندوستان سے دبایا جائے. اور یہ تو بالکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ اب بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تانا وانا ملتا ہے ہندوستان سے. ہندوستان ابھی بھی پیسے لگا رہا ہے, اس کے اب بھی لوگ ہیں افغانستان میں جو کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں. بلوچستان میں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں ان کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ انڈیا سے ان کی لنکیجز ہیں, تو وہ تو نہیں چھوڑے گا. اس کے پاس جو بھی ٹھیک ہے اس کے اپنے لوگ وہاں سے نکل گئے ہوں, لیکن اس کے اپنے جو بھی ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جن کے ٹینٹیکلز ود ان افغانستان ہے وہ ضرور استعمال کرتا رہے گا پاکستان کے خلاف. اور اس لیے پاکستان کو بہت تشویش ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ٹیررزم فرام افغانستان, اس کو ڈیل کرنے کے لیے بہت اگریسولی اور انڈرسٹینڈنگ ود دا طالبان گورنمنٹ کے ساتھ کر کے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ہندوستان آپ کو بخشے گا نہیں, وہ ہر حالت میں آپ پہ. اور یہ تو جیسے جلیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے جو RSS کی, یہ نئی بات نہیں ہے. یہ 47 سے موجود تھی بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے بیچ میں کچھ سیکولرزم پہ شور ہوا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں کہا کہ پاکستان, کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی ایک دفعہ. ایک زمانے میں ان کو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی بھی کہتے تھے, لیکن فائنلی وہ کنکلوژن پہ پہنچے کہ پاکستان کا بننا ضروری ہے, کیونکہ جو میجورٹیرینزم کا کانسیپٹ ہندوستان میں اب ابھر کے اور بھی زیادہ آیا ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا. اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کے لیے
पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान का होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त आइडियोलॉजी बरप रही है वो सिर्फ वो नई नहीं है, वो हमेशा से थी। आरएसएस हमेशा से था, बीजेपी के एलिमेंट्स और उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से थी, लेकिन अब उसको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी मिल गई है क्योंकि वो गवर्नमेंट इन पावर है, वो गवर्नमेंट में है। मैडम इधर रुकिएगा, वो गवर्नमेंट में है। शमशाद अहमद खान साहब, आप तो 22 जून 1997 का जो 8 नुकाती एजेंडा आइटम्स का डिक्लेरेशन था, आप उसके को ऑथर भी हैं सलमान हैदर साहब के साथ, लेकिन वो उस वक्त की रियलिटी थी। आज की रियलिटी, वैसे फरवरी का महीना है, आज की रियलिटी तो पुलवामा है, आज की रियलिटी आरएसएस है, आज की रियलिटी बीजेपी है, आज की रियलिटी अभिनंदन है। फिर ये कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे अगर अफगान सरजमीन अभी भी इस्तेमाल हो रही है तो? देखिए, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते और तब्दीली मुसलसल एक प्रोसेस है, होती रहती है। बाकी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये नहीं कि हम अपना सीना गोभी करते रहें, पीटते रहें कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ ये कर रहा है, अफगानिस्तान के जरिए से ये दहशतगर्दी हो रही है। ठीक है, ये बातें हम दुनिया को जरूर बताएं और मेरे ख्याल में इस हुकूमत में जितना दुनिया को आगाह किया गया है इन सारे चैलेंजेस के बारे में, तो पहले कभी नहीं हुआ इतना। और ये भी दुरुस्त है कि मोदी के आने के बाद ये पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें बहुत गुना इजाफा हुआ है। लेकिन असल बात ये है कि हमारी फौज इस काबिल है कि इस किस्म की टीटीपी किस्म के जो दुमछल्लों के चैलेंजेस हैं वो उनकी सरकोबी के लिए, इनको खत्म करने के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाते रहे हैं और उन्होंने किसी हद तक खात्मा कर भी दिया था। बाज दफा ऊंच होती है, बाज दफा नीच होती है, तो लेट्स होप कि वो इनका जो है दे विल टेक केयर ऑफ देम। मगर असल चीज जो कमजोरी है, दुश्मन हमारे बाहर, मुल्क के बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर बैठा हुआ है और वो दुश्मन आपको मीडिया की स्क्रीनों पर भी नजर आएगा, यूनिवर्सिटी में क्लास रूम्स में भी आपको लोग बच्चों को पढ़ाते हुए भी नजर आएगा। वो दुश्मन जो है वो पार्लियामेंट मुंतखब इदारों में भी बैठे, किसी ने कंधे पे चादर फेंकी होती है, कोई दाढ़ी को ताव दे रहा होता है। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं जिन्होंने जहनी तौर पर पाकिस्तान को आज तक तस्लीम नहीं किया, वो हैं वो ये बात पर इसरार करके कि ये पाकिस्तान का वजूद में आना एक हादसा था और वो इस हद तक चले जाते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये तो एक कागज के ऊपर एक पतली सी लकीर है जो खत्म हो जानी चाहिए, इसको इरेज कर देना चाहिए। तो ये वो जहनियत है और इसी जहनियत के नतीजे में आज हमारे मुल्क का जो वफाकी स्ट्रक्चर है वो भी इसी जहनियत का नतीजा है। मैं आपको याद दिला दूं, फिर मैं तारीख का हवाला दूंगा। सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा थे, उन्होंने ये कहा था कि ये अब जो नया मुल्क बनाने की बातें हो रही हैं, ये वक्त आएगा कि ये मुल्क बन जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी नो मोर देन कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज। यानी कोई पठान होगा, कोई बलोची होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई सिंधी होगा, ये उस वक्त उसने पेशीनगोई कर दी थी और उसकी पेशीनगोई के बाद कोई नेहरू ने पाकिस्तान में जितने सूबे बनाए वो नेहरू ने या उसकी पार्टी ने नहीं बनाए, वो हमने खुद बनाए हैं, हमारे लोगों ने बनाए हैं। और आज भी हम उसी तकसीम को अपने ज़हनों में बिठाए हुए हैं कि ये नहीं तकसीम रहेगी तो पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब बच्चा था, बिल्कुल छोटा, मुझे खान साहब यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कोर्स है कि जो आपने फरमाया ना कि हमें अंदर अपने आप को जो कहा जाता है टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, मैं एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूंगा। मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मादरत के साथ मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हिजाब के हवाले से, अगर भारत में ये कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों इस तरह की डिबेट शुरू हो गई है। 8 मार्च को हिजाब डे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वज़रा आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस टॉक कर रहे हैं, बात तो वही है ना, टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। मैं बात करूंगा ब्रेक के बाद। स्टे वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। शमशाद अहमद खान साहब, हिजाब का मामला पाकिस्तान के अंदर भी एक तनाज़े का बायस बन गया।
مذہبی امور کے وزیر نے ایک کانٹیکسٹ میں خط لکھا. انہوں نے کہا کہ چونکہ کرناٹک میں بھارت نے یہ زیادتی کی ہے مسلمان بچیوں کے لیے حجاب پر، تو انہوں نے ان کا خط تھا کہ یہاں حجاب ڈے منایا جائے. یہاں انسانی حقوق کی منسٹر نے اپنا پرسپیکٹو دے دیا. ہم بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے مقابلہ کرتے، یہ تنازع ہم نے اپنے گھر میں لے لیا. ہاں شوکت صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے. اس کو خواہ میں ہوا نہ دی جائے، بلکہ میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کے ایشوز کو زیادہ اہمیت نہ دے، کیونکہ جہاں تک حجاب کا تعلق ہے تو ہر انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب طالبان پچھلی دفعہ افغانستان میں جب وہ قابض ہوئے تھے تو امریکہ کا بہت پریشر تھا طالبان کے خلاف. ہر روز امریکن ہمارے پاس آتے تھے. اس بات کہ ایک دفعہ رک ٹینڈرسن آیا اسلام آباد مجھ سے ملنے، تو میرے دفتر میں آ کر اس نے میری میز پر ایک کاغذ کا کپڑے کا ایک پیس رکھا جو جعلی تھی. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ دیکھیں، یہ افغان عورتوں کو طالبان جو ہیں یہ برقعے میں یہ جعلی پہناتے ہیں، تو وہ تو کسی گاڑی کے نیچے بھی آ کر مر جائیں گی. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو تم نے جعلی دی ہے یہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تبرک کے طور پر، کیونکہ میں نے اس کو یہ کہا کہ میری ماں ہمیشہ جعلی والا برقع پہنا کرتی تھی، اور وہ تو کبھی کسی گاڑی کے نیچے نہیں آئی، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس کو سب کچھ نظر آتا تھا. تو اگین یہ ہر انسان کے اپنے مذہب کا تعلق ہے، اپنے کلچر کا تعلق ہے. ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. کسی حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ چاہے امریکہ کی حکومت ہو یا ہماری حکومت ہو، وہ جو پاکستانیوں کو یہ کہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا. جہاں تک ہندوستان میں حجاب کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہی وہاں کی حکومت کو دیکھ لیں گے کیا ہوگا. تو اس وجہ سے آپ اپنا وقت نہ ضائع کریں. جو پروپیگنڈا اگر کسی نے کرنا ہے وہ کرتا رہے. میں صرف واپس آنا چاہتا ہوں جو پہلے بات میں کر رہا تھا. پاکستان یہی باتیں ہیں جو پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اور ان کا فائدہ باہر کے دشمن اٹھاتے ہیں. تو بات کر رہا تھا میں کہ لسانی جو اور نسلی بنیادوں پر ہم نے خود کو تقسیم کر لیا ہے، یہ کبھی ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا. قائد اعظم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ پاکستانی جو اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر ہزاروں سال پرانی شناخت ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، وہ قائد اعظم کے پاکستان کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. لیکن آج وہ قائد اعظم کا پاکستان کہیں نظر آ رہا ہے؟ آج پاکستان تک قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے 4 صوبوں میں بٹی ہوئی جو قوم ہے وہاں پاکستانیت کبھی سننے کو نہیں ملتی. سوائے سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان کے. خیر پنجابی تو کبھی بات کرتے ہی نہیں اپنی روایت کی. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس وقت اتنے 70 سال میں ہم نے اپنی قومیت کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ آج کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک عمل شروع کرے جس کے ذریعے سے ملک میں برابر وفاقی سٹرکچر میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جو سسٹم چل رہا ہے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور بجائے اس کے کہ باہر سے امداد لینے کی جو کارروائیاں ہیں، جو پرانے حکمرانوں کی عادت تھی، یہ ہمارے موجودہ حکمرانوں نے بھی یہی عادت اپنا لی ہے. اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو اپنی ٹانگوں میں خون پیدا کریں کہ آپ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو سکے. ورنہ اگر اور یہی کوششیں بھی کرتی رہی ہے حکومت. ادھر رکیے گا پلیز. جلیل عباس جیلانی صاحب، حجاب کا معاملہ آپ چونکہ ہندوستان میں رہے ہیں، آپ وہاں ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، فارن سیکرٹری کے رول میں بھی آپ ڈیل کرتے رہے. حجاب کے معاملے میں مسکان خان ایک جرت کی، ریزسٹنس کی، ڈیفائنس کی ایک سمبل بنی. اللہ اکبر کا نعرہ بہادری کی لڑکی، ایک بچی نے بہادری کا نشان بنا دیا. باقی مسلم دنیا کہاں ہے؟ باقی کیوں نہیں اس پہ بات کر رہے؟ صرف پاکستان ہی کیوں آگے؟ راجہ صاحب، جو ایک تو نمبر 1 جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے حجاب کے بارے میں، تو وہ ایک جس قسم کا ماحول وہاں کی مودی گورنمنٹ نے، امیت شاہ نے اور ان کے باقی ساتھیوں نے کریٹ کیے ہیں پچھلے 7-8 برس سے، یا بی جے پی اور آر ایس ایس نے پچھلے 70 برس میں، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک پولرائزیشن، ایک پولرائز سوسائٹی کے طور پہ وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے خلاف
हेटरेट को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये उसका है। और मैं आपने मुस्कान की बात की तो उसने बहुत ही जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, और मैं समझता हूं कि मुसलमान वहां पर उनके लिए अब और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो यूनाइटेड हो जाएं, अपने रैंक्स में यूनिटी दिखाएं, और ये जो उनके ऊपर जुल्म और इस्तेबदाद हो रहे हैं उसके खिलाफ वो इकट्ठे उठ खड़े हों। आपको याद है कि किसी जमाने के अंदर अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा एक प्रेजुडिस था, और वहां पे लेकिन वो फिर जब यूनाइटेड हुए और एक उन्होंने वो खड़े हुए तो आज उनकी फिर वहां पर इज्जत भी है। तारीख में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। जहां तक बाकी ममालिक का ताल्लुक है तो कुवैत की वहां पर आपको मालूम होगा कि चंद वहां की मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किए हैं, उन्होंने कोई भारत का कोई वजीर आ नहीं सकता कुवैत, आइंदा बीजेपी के मिनिस्टर्स को और वहां के बीजेपी के मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को उन्होंने कहा है कि जी इनके ऊपर बैन लगाई जाए। और जहां तक आपने हिजाब की बात की तो मुझे कुछ चंद पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि हमारी पंजाब के मिनिस्टर साहब ने भी कुछ इस किस्म के ऑर्डर्स दिए थे कि वहां पर स्कूलों के अंदर ये एक मैंडेटरी कर दिया जाए हिजाब भी और टोपी भी जो लड़कों के लिए। तो मैं समझता हूं कि बजाय इस किस्म के ऑर्डर्स के एक तालीम के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, अखलाकियात पे देने की जरूरत है, ताकि हम एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल कौम के तौर पे उभरें। ये इस किस्म के ऑर्डर्स जो पास होते हैं मैं नहीं समझता हूं कि वो किस हद तक वो जो उनसे हैं लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यानी चीजें इम्पोज नहीं की जा सकती, चीजें इम्पोज नहीं की जा सकती। जी मैडम तहमीना जंजुआ साहिबा, इस्लामोफोबिया का आपने अभी जिक्र किया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्वीट किया था, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान 12 वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर यह मामला उठाते रहे, रूसी सदर की तरफ से यह मैसेज आया, एक मैसेज ऑफ सॉलिडेरिटी था विद द मुस्लिम वर्ल्ड। ये जो फाउंडेशन बनी, पहले मुलाकातें भी हुई, एससीओ के प्लेटफॉर्म पे 1-2 बार पहले भी मुलाकात हुई इनकी, स्पेशली इस्लामोफोबिया के कॉन्टेक्स्ट में। कभी चेचनिया का मसला था, सेंट्रल एशिया का मसला था, रशिया को भी टेररिज्म से बड़े कंसर्न थे, लेकिन अब तो डाउन द 20 years अगर इस्लामोफोबिया के बारे में सदर पुतिन कह रहे हैं तो बॉन्ड तो विजिट से पहले ही बन गया दोनों लीडरशिप का। ये कितना हेल्प करेगा बॉडी लैंग्वेज केमिस्ट्री को अच्छा नजर आने में? देखिए, ये तो एक एलिमेंट है जिसके बारे में मैंने कहा कि उन्होंने ट्वीट किया अपने पुतिन साहब ने और उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने किया। ये तो एक एलिमेंट है। बाकी जो कई सालों से, पिछले 2-3 सालों से प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हो रही हैं, वो तो एक बॉडी लैंग्वेज डेवलप कर चुकी हैं, वो तो एक कॉन्फिडेंस दोनों लीडर्स के दरमियान को कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं माजी में कई मौके आए जिसमें फोटोग्राफ्स जो एक रिप्रेजेंटेशनल होती हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर और पुतिन साहब जो हैं वो मिलके खड़े होके गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इवन एक किसी मीटिंग में खाने की टेबल पे बैठे थे दोनों, बड़ा अच्छा, खाने के दौरान बड़ी अच्छी इनकी गॉसिप हुई थी। जी बिल्कुल, गुफ्तगू, गॉसिप ना कहिएगा, गुफ्तगू हुई थी, ठीक है। तो वो न सिर्फ वहां पे बल्कि शंघाई में दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन को साथ कुर्सियों पे बैठे हुए थे और लंबी उनकी गुफ्तगू हुई। सो ये जो मुलाकात होगी मॉस्को में, ये सिर्फ एक नई मुलाकात नहीं होगी, ये उन मुलाकातों की कड़ी होगी जो माजी कई पिछले 2-3 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हो सकी है। सो एक कंफर्ट लेवल मेरे ख्याल में डेवलप हो चुका है दोनों लीडर्स के दरमियान, और ये एक कंफर्ट लेवल बेसिस प्रोवाइड करता है इस रिलेशनशिप को, पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। वेल सेड मैडम, वेल सेड के कंफर्ट लेवल तो पहले से डेवलप हो गया, अब इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक बेस बन चुकी है। देखते हैं कि वजीर आजम साहब 23 साल के बाद किसी भी पाकिस्तानी वजीर आजम का ये दौरा रूस है, क्या नताइज आते हैं। बहुत शुक्रिया तहमीना जंजुआ साहिबा, साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान, जनाब जलील अब्बास साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान, जनाब शमशाद अहमद खान साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।